Hi dear students, welcome to the next part of trigonometry. Well, in the last video we started with exercise problems, right? As you can see in the board, let's continue with those exercise problems. Okay, and I hope you are solving the questions along with me, and you're also trying the homework questions. If you have any doubts, any difficulties, you are free to ask in the comment section. Well, let's see the question. The question says, prove that. What is that prove? Oh my, it looks big question, right? Yeah, cos of something minus sine of something. Yeah, this question looks very big, right? Let's reduce the question. How to reduce the question? Let pi by 4 minus x equal to a anta kariyana and pi by 4 minus y equal to b anta kariyana. Okay, now tell me what LHS will look like. LHS will look like cos A cos B minus sin A sin B, isn't it? See my dear friends, how I reduced the question just by assuming something. But one thing you can observe here my dear friends, that is, this is, I think we have seen it somewhere, right? Where we have seen it? Very good, you are right. This is nothing but the formula of cos. Very good. The formula of cos A plus B. In the derivation we have taken it as x plus y, but since here A and B is there, no, I wrote A and B. Okay, na? Yeah. So now, so this is cos of, in the place of A, let's rewrite that. That is pi by 4 minus x. In the place of B, what we have? Pi by 4 minus y. Isn't it? Very nice. So now this is cos pi by 4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ pi by 2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ pi by 4 ಪ್ಲಸ್ pi by 4 pi by 2 ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. pi by 4 ಪ್ಲಸ್ pi by 4 pi by 2 ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ನೌ ಯು ನೋ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ? ಯು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? pi by 2 means 90 degree, isn't it? So cos pi by 2 minus theta will be sine of theta, isn't it? Okay, what else we wanted to prove? Oh my god, we wanted to prove same thing, right? Yeah, sine of x plus y, and here also we got sine of x plus y only in 3-4 steps. So we started with LHS, we got RHS, therefore LHS equal to RHS, hence proved. Looks easy? No, it's made easy. Yeah, please pause the video and take the screenshot. Well, the next question here is again prove that. It's very easy, no? When some in the questions, if they ask us to prove that, because we will knowing the answer directly. So it's just a mere adjustment, isn't it? Yeah. So let's take the LHS and we'll go with RHS. Okay, so what is LHS? Tan of pi by 4 plus x divided by tan of pi by 4 minus x. Okay, yeah. So I hope all of you know the formula of tan x plus y. ಏನು ಹೇಳಿ? tan x ಬರದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. Sir, x ಮತ್ತು y ಅಂದು pi by 4 ಮತ್ತು x ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, because in the place of x we have pi by 4, in the place of y we have x, whole divided by, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan pi by 4 minus tan x whole divided by 1 plus tan pi by 4 into
ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 45. ಟ್ಯಾನ್ 45 ಅಂದರೆ 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಪೈ ಬೈ 4 1 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಯಾ. ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಬೈ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ divided by 1 minus tan x. I think we got the answer. No, still not right. But yeah, we got it because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 plus tan x ಇದೆ, 1 plus tan x ಇದೆ. So 1 plus tan x whole square ಆಯಿತಾ, 1 plus tan x whole square ಆಯಿತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 1 minus tan x 1 minus tan x. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus tan x whole square ಆಗುತ್ತೆ. Did we get the RHS? No. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್. ಅಗೇನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಈಸಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ. ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. Well, dear students, the next question is on the board. Well, the question says, prove that cos of pi by 4 plus, sorry, not pi by 4, pi alva, cos pi plus x, cos of minus x, sin pi minus x, cos pi by 2 plus x is equal to cot square x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Well, let's write our LHS. I'll write cos, oh my god, what I have done? We have pi, but what I wrote? 2 into 90. Why? 2 into 90 is 180. 180 is nothing but pi. Yes or no? Both are one and the same. Only the way of writing is different. Why I am writing? You'll come to know. Into cos of minus x is cos x. That we already know. Divided by sin of 2 into 90 minus x. Then let's write 90 plus x. Well, I have converted all the radian into degrees because I am going to apply the golden formula here. Well, let's see the first one, my dear friends. 2 into 90 ಅಂದರೆ 180. 180 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಮೈನಸ್. 2 ಅಂದರೆ ಏನು? ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಕತೆ ಮುಗೀತಪ್ಪ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣವಾ. 2 into 90 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಥೀಟಾ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಏನಂದರೆ ಈವನ್ ಇದೆ. ಈವನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ? 90 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90 ಪಕ್ಕ ಸರ್ ಯಾವುದೂ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ 90 ಪಕ್ಕ 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 1 ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಕಾಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ಸೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? cot square. But they wanted cot square and we got cot square. That is RHS. So we started with LHS, we got RHS, hence proved. Well, dear students, the next big question is on the board. Looks very big, right? Again we need to prove that ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ.
So let me take LHS. What we have in the LHS? We have cos of 3 into 90 plus x, because pi by 2 means 90 degree. This is cos of 2 pi. 2 pi ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 360. ಬಟ್ 360 ಅಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ? 360 ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cot of 3 times 90 degree minus x ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ cot x ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. 2 pi ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. 3 ಇಂಟು 90 ಅಂದರೆ 270 ಡಿಗ್ರಿ. 270 ಡಿಗ್ರಿ ASTC. 270 ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 ಅಂದರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಅಗೇನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 3 ಇಂಟು 90 270. 270 ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಕಾಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಟ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾ, ಸೊ ಟ್ಯಾನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯನ್ವಾ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯನ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟನ್ನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಬೈ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ LCM. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಸೈನಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಅಲ್ವಾ? LCM ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಮತ್ತು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1. ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು? 1. ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್? 1. LHS is equal to RHS. Hence, proved. Looks easy, right? Yeah, pause the video and try it. Well, see dear friends, next question again looks very big, right? But we can make it very small, don't worry. How to make that? Well, what I'll do is I'll call n plus 1 of x, let's call it as a, and n plus 2 into x, call it as b. So let's see what LHS will look like now. LHS will look like sin a, sin a cos, no, again sin b plus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? cos a cos b ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, cos a cos b ಪ್ಲಸ್ sin a sin b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. 2 + 3 ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ 3 + 2 ಮಾಡಿ, ಅಂತರ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು? ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, n + 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಿ ಅಂದರೆ
minus n plus 2 times of x. Simplify ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. Yeah, so this is cos of nx plus x minus nx minus 2x. ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದಿನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2x ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. So we started with LHS, we got RHS. Again, it's a game of knowing the formula, remembering the formula and applying the formula. That's it, nothing else. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. Yeah, dear students, the next question is prove that cos of this, cos of that is equal to that. Okay. Well, let's take this question as a homework question, okay? Let's take this as homework question and check whether you can able to get this or not. Let me see how many of you really able to solve this. And I know that all these answers are available in the internet, and please don't do that. Don't take the answers from the internet and just copy it, because that's not going to enhance your knowledge. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ copywriting ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. That's we are not interested in. We are interested to gain the knowledge, improve the knowledge, right? So please try. If you are not getting the, no problem. Anyway, I'll be there, no? I'll help you. Plus, you have to try it honestly. Okay? Yeah, I'll end this session here itself. But I think I have solved a couple of questions which are really important. If you are not getting them, please rewind the video, see it one more time. And even if you have any doubts, you can feel free to ask in the comment section. I'll be there to help you 24/7. Okay? So, we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye-bye.